یہ ناظرین آہستہ آہستہ لوگ اکٹھے ہو رہے ہیں کیونکہ بارش کی وجہ سے میں ذرا جلدی آ گیا تھا. I think so we have to gather here and after that we have to go to American Embassy. How far is that? I think so it's 5-10 minute walk, yeah? So you want to say something about today? Where is this for? It's just for my... Yes. No, Allahu Akbar. Yeah, that's it. یہ لوگ اکٹھے ہوئے ہیں, کچھ انٹرویو دینا چاہتے ہیں, کچھ نہیں دینا چاہتے. ہر بندہ اپنے اظہار خیالات کا اظہار کر رہا ہے. السلام علیکم جناب. وعلیکم السلام. آج آپ جو ادھر آئے ہوئے ہیں اس کے بارے میں اپنے خیالات کا اظہار کرنا مناسب سمجھیں گے؟ پہلے تو مجھے یہی نہیں پتا کہ یہ سارا مجمع کس لیے جمع ہو رہا ہے. یہ جو اس لیے جمع ہوئے ہیں یہ لوگ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں ایک بدبخت انسان نے گستاخی کی ہے. آپ اسلام کے دفاع میں ہیں؟ جی ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو اس بدبخت نے جو گستاخی کی ہے اس سلسلے میں ہم آئے ہوئے ہیں. احتجاج نبی آہستہ آہستہ لوگ اکٹھے ہو رہے ہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ہم مسلمان کہاں پر کھڑے ہیں؟ ہم مسلمان جہاں پہ پہلے کھڑے ہوئے تھے وہیں پہ آج بھی کھڑے ہیں, بربادی کے دانے پہ. تو کیا آپ کیا میسج دینا چاہیں گے ہم مسلمانوں کو؟ کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیں مسلمان تو بہت نظر آتے ہیں, اسلام نظر نہیں آتا. صحیح بات ہے. یہ ہے حقیقت آپ کے دنیا اسلام کی. بے شک. اور آج کل میں بذات خود مسلمان گھرانے سے ہوں. ماشاءاللہ. ہاں شکر الحمدللہ. کیا نام ہے آپ کا؟ میرا نام جاوید عقیل ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. میں خود مسلمان گھرانے سے ہوں لیکن میں اس میں نہیں, پریکٹس میں نہیں ہوں. ٹو بی ویری آنیسٹ میں منافقت نہیں کرتا بھائی. ماشاءاللہ بڑی اچھی بات ہے. میں منافقت نہیں کرتا. اس کی وجہ یہ کہ بے شمار منافق پہلے یہ نہ کہ میں ایک اس میں اور شامل ہو جاؤں. یہ جو آپ لوگ جو آپ کیا مظاہرہ کرنے آئے یہاں پر؟ نہیں, ہم مظاہرہ پیسفل ڈیمونسٹریشن ہے. ذرا ہماری ابھی علماء دین جو ہیں وہ اکٹھے ہوں گے, اس سلسلے میں ہم لوگ ادھر نہ اکٹھے ہوئے ہیں. ابھی مظاہرہ ایک یادداشت ہم ان کو پیش کریں گے کہ جس طرح آپ نے مختلف قسم کے مذاہب پہ اٹیک کرنے کے لیے قانون بنا رکھے ہیں, اس طرح خصوصی طور پر ہم مسلمان تقریباً 1.5 ارب سے زائد موجود ہیں دنیا میں. تو ان کے لیے اس طرح کی حرکتیں نہ کی جائیں اور جو کرتے ہیں ان کو پناہ نہ دی جائے. کس قسم کی حرکتیں ہیں آپ کی کیا مراد ہے؟ حرکتوں سے کیا مراد؟ یہ جو گستاخی کی جاتی ہے خصوصی طور پر, یہ کبھی کارٹون بنا دیے جاتے ہیں, کبھی بیہودہ. اس کی جتنی بھی آپ مذمت کریں ہمیں اس میں تو کوئی شک ہی نہیں ہے. جی بے شک. لیکن آپ ذرا یہ بھی تو دیکھیں نا کہ ہمارا قرآن پاک بتاتا ہے کہ دوسرے مذاہب کی عزت کرو. بے شک بے شک بے شک. ان کو تکلیف نہ پہنچاؤ. تو آپ کو پتا ہے افغانستان میں جس طریقے سے بدھسٹوں کا جو مجسمہ تھا بدھا کا جو 2500 سال پرانا تھا تقریباً, اس کو کس طریقے سے انہوں نے اڑایا تھا افغانستان میں. تو آپ کیا سمجھتے ہیں ان لوگوں کی دل آزاری نہیں ہوئی ہوگی؟ بے شک بے شک. تو کیا دنیا جو ہے وہ مسلمانوں کو ایک پلیٹ فارم پہ کھڑا کر کے کیا گولی مار دے؟ نہیں, ایسا نہیں ہے. لیکن میرے بھائی ہم جب اپنے جذبات کا خیال کرتے ہیں ہمیں دوسروں کے جذبات کا بھی خیال کرنا چاہیے. یہی ہے قرآن پاک کا سبق. بے شک. اور ہم نے قرآن پاک رٹ تو لیا ہے, پڑھ تو لیا ہے, لیکن قرآن پاک کو ہم سمجھے ابھی تک نہیں ہے. نعوذ باللہ. ہم نے قرآن پاک کو سمجھنے کی کوشش ہی نہیں کیا. ہمارے زیادہ تر زور اس چیز پہ کون سا ملا کون زیادہ جانتا ہے, کون سا ملا کم جانتا ہے, تم اس مسلک کے ہو, تم اس مسلک کے. یار یہ کیا مذاق بنایا ہوا ہے, اسلام کے ساتھ مذاق بنایا ہوا ہے ان سب نے مل کے. مجھے تو تکلیف ہوتی ہے, خدا کی قسم مجھے تکلیف ہوتی ہے جب میں سوچتا ہوں کہ میں بھی مسلمان گھرانے سے ہوں. نہیں, میں آپ کا درد سمجھتا ہوں, لیکن چونکہ یہ شاید یہی وجہ ہے کہ ہمیں اس طرح کی سزائیں مل رہی ہیں. ملتی رہیں گی اگر ہمارے اعمال ٹھیک نہیں ہوئے. میں آپ کو بتاتا ہوں, یہ جو آپ نے ابھی کہا تھا کہ آپ کے ملا مولانا وغیرہ تشریف لا رہے ہیں, جی بھائی ان سے کہیے انہیں کوئی واز دینے کی ضرورت نہیں ہے. آج آپ مجھے اس ہائیڈ پارک میں کم از کم 2 لاکھ مسلمان
इकट्ठा करके दिखा दीजिए जो इश्क रसूल के लिए अपनी जान देने को तैयार हैं, सुभान जो अल्लाह। सिर्फ 10 मिनट आके यहाँ पे खड़े हो जाएं और दुरूद शरीफ पढ़ के एक दूसरे से हाथ मिला के घर को चले जाएं। बेशक। ये सबसे बड़ा डेमोन्स्ट्रेशन होगा और ये सबसे बड़ा इज़हार ख्याल होगा। इंशाल्लाह कोई कुछ कहे बगैर आप लोग यहाँ पे आइए। ये देखें, ये जिस मुल्क में हम रहते हैं इसकी हमें इज्जत करनी चाहिए, क्योंकि इस मुल्क ने हमें ये मौका अता किया कि हम एक दूसरे से आपस में इस तरीके से बात कर रहे हैं। बेशक। और दूसरी चीज है, दूसरों के ऊपर इल्जाम लगाना बहुत आसान काम है। बेशक। हमें अपनी गिरबान के अंदर झांकना होगा। हम क्यों आपस में बटे हुए हैं? हमें बांटने वाला कौन है? ये सियासतदान हैं, ये हुक्मरान हैं। ये आप अपने घर की गन जो है दूसरों में क्यों तलाश करते हैं? आप छोड़िए अमेरिका को, बरतानिया को, यहूदियों को, सबको छोड़िए। पहले आप अपने घर की सफाई कीजिए मेरे भाई। बेशक बेशक। जब आप ये कर लेंगे, और इस्लाम तो इस चीज का दर्स देता है भाई आपको। बेशक बेशक। समझे नहीं? लेकिन हर शख्स अपनी अपनी मजबूरियां जाहिर करने लगता है, शख्स अपनी कमजोरी जाहिर करने लगता है। हर शख्स को लालच है किसी न किसी वजह से, और कोई अपना। आप यकीन जाने ये दुनिया इस्लाम इतनी मजबूत हो सकती है अगर ये खामोशी के सबक को सीख ले, और अगर ये वाकई आपस में दुश्मनियां ख़त्म कर दे, और अगर ये आपस में इत्तेहाद कर ले, इन मसलकों के चक्रों से बाहर आ जाए। लेकिन मेरे भाई ये कारोबार है, कारोबार। इसको जब तक आप नहीं ख़त्म करेंगे ना, और इक़्तिदार है, इक़्तिदार और कारोबार का चक्कर है जिसके लिए इस्लाम को इस्तेमाल किया जाता रहा है और आज भी किया जा रहा है। जब तक ये ख़त्म नहीं होगा दुनिया इस्लाम की इसी तरह बदनामी होती रहेगी। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब, मैं आपका दर्द अच्छी तरह समझता हूँ। जो आपने बातें की हैं वो इंशाल्लाह इस YouTube के ज़रिए इसका आपका मैसेज लोगों को पहुँचेगा इंशाल्लाह। जब आपने जो इज़हार किया, मैं इसीलिए ये वीडियो बना रहा हूँ तो ताकि आपके ख्यालात बहुत अच्छे हैं। मैं इनसे इत्तेफाक करता हूँ। मैसेज देने दें दुनिया इस्लाम को। जी प्लीज दे दें, आप दे दें। आप आज़ाद हैं, आप हाइड पार्क कॉर्नर, स्पीच कॉर्नर में आपको आज़ादी है। नहीं, अल्लाह का शुक्र है, मैं हर जगह आज़ाद हूँ माशाल्लाह। अल्लाह का बड़ा करम है। मैं ये दोगले मुसलमानों में से नहीं हूँ। बेशक। मैं ये कहता हूँ कि आओ यहाँ पे, हर इतवार को आओ। ये तो अल्लाह ताला ने तुम्हें एक नेमत अता की है, हाइड पार्क जिसका नाम है। आओ इसके अंदर खामोशी से एक टाइम पे आओ। तुम नमाज की पाबंदी करते हो, तुम यहाँ रसूल पाक के इश्क में ये पाबंदी नहीं कर सकते कि दिन के 2 बजे के टाइम पे हर जोहर की नमाज के बाद यहाँ आके सिर्फ 10 मिनट के लिए खड़े होकर दुरूद शरीफ पढ़ लो मिलके, और एक दूसरे से हाथ मिला के घर को चले जाओ। ये इतना बड़ा मैसेज होगा दुनिया के लिए कि आप सोच नहीं सकते हो। ये मैसेज देने की जरूरत है, ये वाज देने की जरूरत नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत बहुत शुक्रिया नाजरीन। ये देखें मेरी मैं नहीं जानता कि ये आदमी कौन था, लेकिन जिस खूबसूरती से इसने बातें की, ये हम सब के लिए मैसेज है। और ख़ुसूसी तौर पर जो इसने तजावीज़ दी हैं, मैं ये कोशिश करूँगा कि इस वीडियो के ज़रिए ये जो हुक्मरान हजरात हैं और ख़ुसूसन तौर पर ये जो उलमा हजरात हैं, उनके लिए भी ये बहुत बड़ा मैसेज है कि वो इसके ज़रिए सबक सीखें। और इसकी ना कोई दाढ़ी थी और ना ही कोई मूछें थी, तो मैं ये उन लोगों को बोलूँगा कि जिन्होंने बड़ी बड़ी दाढ़ियाँ और बड़ी बड़ी मूछें रखी हुई हैं लेकिन वो प्रैक्टिकली कुछ भी नहीं है, वो इन साहब से सबक सीखें और इस पर अमल करने की कोशिश करें। अल्लाह ताला मुझे और आप पर भी को भी इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। जी आप कुछ कहना छोड़ गया? जी जी प्लीज। नामूस रिसालत की जान भी हाजिर है। अल्लाह अकबर। अल्लाह लेकिन नामूस रिसालत के नाम पे लोगों को ब्लैकमेल ना करो खुदा के वास्ते। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। इंसानों के ऊपर जुल्म ना करो इंशाल्लाह। इसका कोई भी नहीं कुरान पाक नहीं देता, इसका दर्स अल्लाह ताला नहीं देता। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी, बहुत बहुत शुक्रिया।